Hello students, welcome to RH Chemistry, learning along with me. Yes, in this video we are going to discuss about chapter 1, some basic concepts of chemistry for first PUC or class 11. Remember lecture number 3. If you have not seen already the lecture number 2 and lecture number 1, please go through those two lectures. Then you see this particular lecture so that you will understand that will be continuity in the lecture. Yes. If you remember in the last lecture, I have explained that how many significant figures, how to calculate the significant figures and the rules. So just to solve some questions based on that, right? So now, in this particular case, how many significant figures are present in first problem? See, in this particular case, zeros to the right of the decimal point all are significant. Hence, we can say 1, 2, 3, 4. There are 4 significant figures in first problem. The second one, remember, 0 preceding to non-zero digit is insignificant. Because of that reason, we can say here only there is a 2 significant figure. There are only 2 significant figures which are present because 0 to preceding to the non-zero digit. So that we cannot consider. In this particular case, you can see the number of significant figures which is there, that is 7.5. Only these two will consider. Hence, we can say 2 significant figures are present. This will not consider. Now, in this particular case, you can see 0 which is right of the non-zero digit is significant, but left of the non-zero digit is insignificant. Hence, remember in this particular case, answer for this question is once again 2 significant figure because only 55 0 you have to consider. In this, remember you have to consider that as 1, 2, 3, 4, 5. Answer is not 5 because these are 0 to the left of the non-zero digit. If there is no decimal point, then this is considered as only 1 significant figure. But idanne naanenadru hige baradre 80,000 anta baradu ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು 1 2 3 4 5 ಆಗ್ತಿತ್ತು 5 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಂದರೆ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಸಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 12.11 ಪ್ಲಸ್ 18.0 ಪ್ಲಸ್ 1.012 ಅಂತ ಇದೆ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು 31.122 ಬಂತು ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಗ ಈ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 31.1 ಹೌ see this rule. The result cannot have more digits to the right of the decimal point than either of the original number. ಈ ಮೂರು ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಹೌದಾ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ 1 ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ 1 ಇರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು ಕೂಡ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 1 ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ ಹೆನ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 31.1 ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬಿಕಾಸ್ 18.0 ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಡಿಜಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ measurement with the few significant figure.
ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ 2.5 ಇಂಟು 1.25 ಇಂಟು ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ 3.125 ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 3.1. ಯಾಕೆ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ರೂಲ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? 2 ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋದು ಟೋಟಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆನ್ಸರು ಕೂಡ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ದೊಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ನು ಕೂಡ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ದೊಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ 3.1. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗಿಡೋದು? ಈಗ 2.5 ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ರಿಮೆಂಬರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕಲಿತೀವಿ? ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕು. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Since 2.5 has 2 significant figure, hence we have kept the answer is in 3.1. Now you can see rules for rounding of the number. Very, very important. Remember, rules for rounding of the number. 1 mark question ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ while limiting the result to the required number of significant figures, follow following rules. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ. ಆಗ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ನೀವು ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 5 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, 12.6 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? 6ಅನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ 2 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1, ದಟ್ ಈಸ್ 13 ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Like this, remember, first rule to be followed. Second rule ನೋಡಿ, if the digit to be dropped is less than 5, ಇದು more than 5 ಇತ್ತು, less than 5 ಇದ್ರೆ then the last remaining digit is left as it is. Very, very important. See the example. 12.4 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ಕಡಿಮೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇದೆ, 4 ಅಂದರೆ 12.4, 4 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 4 ಇದೆ, 5 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 12. ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 12? ದ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಒಂದು ರೂಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೂಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ 53,065 ಅಂತ ಇದೆ, 57 ಅಂತ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಇದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ 1 2 3 4 5 ಡಿಜಿಟಿಗೆ ನಾನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? 57 ಇದೆ, ಹೌದಾ? 7 ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇದೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇದೆ, 5 ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? 6 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ 5306 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಏನಾದರೂ 530652 ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 53065 ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೀಗಿದ್ರೆ 530655 ಇದ್ದರೆ ಇದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 5 ಇದೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಎಸ್, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ 5, ಸಿ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1 ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1 ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್, kept as it is if it is even. Very, very important. If the digit to be dropped is equal to 5, then ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1 if it is odd, left as it is if it is even. I will give you an example. See 6.35 ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 5 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? 5 ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಡ್ ಇದೆಯಾ, ಈವನ್ ಇದೆಯಾ? 3 ಅಂದರೆ ಆಡ್.
3 ಆಡ್ ಅಂತ ಇದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1 ಅಂದರೆ 3 ಇರೋದನ್ನು 4 ಮಾಡಿ, 3 ಇರೋದನ್ನು 4 ಮಾಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, 6.25 ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, 6.25 ಇದೆ, 5 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್. 5ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದು, E1. E1 ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ 6.2 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ 12.45675, ಇನ್ನೊಂದು 12.45665. ಈ 5 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಈ 5 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 5 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಆಡ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 12.4568. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, 12.4566. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಈವನ್ ಇರೋದು ಕೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಆಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, 4 ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Remember, it is the method to convert units from one system to another system. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ 1 ಡೇ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. 1 ಡೇನನ್ನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಈ ಕನ್ವರ್ಷನನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಷ್ಟೇ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು. 1 ಯೂನಿಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ 2 days ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಆ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮೆಥಡ್ ಹಾಗಾದರೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಆರ್ ಮಿನಿಟ್, whatever we know. Yes, we know that 1 day is equal to 24 hours, correct? We know that 1 day is equal to 24 hours. Fine. We have not arrived at the described unit because ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. 1 hour ಅಂದರೆ ಏನೀಗ, 1 hour ಅಂದರೆ 60 minute, ಕರೆಕ್ಟ್? 1 hour ಅಂದರೆ 60 minute, ಅದು ಗೊತ್ತದ. ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕು. ನೋಡಿ 1 minute and 60 seconds ಹೌದಾ? ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಈಗ 1 day 24 hours, 1 hour 60 minute, 1 minute 60 seconds. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು. ಈ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ 1 day 24 hours, 24 hours ಅ ಡೇ, ಎರಡನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಬರೋದು ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ಇದನ್ನು 1 day by 24 ಅಂತ ಬರೆದೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಯಾವಾಗ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 24 hours ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 day. ಅಂದರೆ ನೀವು 1 day per 24 hours ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, 24 hours per day ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಎರಡೂ ಸೇರಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಇವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಿ, ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವು CET ಅಥವಾ ಎನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮೆಥಡ್ ಬೇಡ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀರಿ. 1 hour per 60 minute ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಬರೀರಿ. ಸೊ 60 minute per hour, ಎರಡು ಒಂದೇ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ 1 minute per 60 seconds, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 60 seconds per 1 minute ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನಾವು ಹೌ ಟು ಡೂ ವಿಲ್ ಸಿ. ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಹೌದಾ? 1 day ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾ ಈಗ 1 into day ಅಂತ ಬರದೆ, ಹೌದಾ? ಡೇ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ 1 day ಅಂದರೆ 24 hours. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಯಾವುದು? ಈ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ವೈ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ,
ಸಿ ನನಗೆ ಡೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಹೋದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 24 hour by 1 day ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೆ, ಹೌದಾ. ಸಿ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರು, ನನಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಅವರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಮಿನಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು, ಹೌದಾ. 1 hour 60 minutes ತೊಗೋಬೇಕು, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ, ವಿ ಕೆ ನಾಟ್ ಟೇಕ್. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಮಿನಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು, ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀನಿ. ಸೊ 60 seconds divided by 1 day. This I have to take, and remember this I will not consider. Now you cancel everything. Minute get cancelled, hour get cancelled, day get cancelled. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 1 into 60 into 60 into 24 hour is equal to 86,400 second you got, that is for 1 day. So now you calculate for 2 day. 2 day is equal to 1,72,800. This is the desired unit. ಇದು ನಾವು 2 marksಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, this what you write it is 1 mark, this what you write this is for 1 mark. Very very important point. Second example ನೋಡಿ, a jug contain 2 liters of milk. Calculate the volume of the milk in meter cube. Very very important, milk in meter cube. Now you calculate. ಅದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಲೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. 1 liter is equal to 1000 cm3. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್. 1 liter is equal to 1000 cm3, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ 1 meter is 100 centimeter. We know that 1 meter is 100 centimeter. Yes. Let us write the unit factor. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ 1 meter by 100 centimeter is equal to 1 centimeter 100 centimeter divided by 1 meter. ಎರಡು ಒಂದೇ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇದನ್ನು ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನು. ಸಿ 1 meter divided by 10 to the power 2. 100 ಅನ್ನು I have written it as 100, I have written it as 10 to the power 2. Give rise to 1 cube, nothing but 10 to the power 2 cm divided by 1 meter cube. So hence we got 1 meter cube divided by 10 to the power 6 meter cube is equal to 1 is equal to 10 to the power 6 centimeter cube divided by 1 meter cube. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಬೇಕಿದು, ಇದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಬೇಕಿದು. 10 to the power 6 centimeter cube is equal to 1 10 to the power 6 centimeter cube divided by 1 meter cube. Now 2 liter is equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ, 1 liter ಅಂದರೆ 1000 cm3, ಹೌದಾ. ಸೊ 2 liter ಅಂದರೆ 2 into 1000 cm3. 2 into 1000 cm3 I have written. Now you see, I want cm3 to be cancelled. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ cm3 ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿ we required meter cube, substitute cm3 by desired unit factor. This I will substitute here. 2 into 1000 cm3 is into 1 meter cube divided by 10 to the power 6 centimeter cube. Now you can see centimeter cube get cancelled. Now ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 2 into 1000 ಅಂದರೆ 10 to the power 3 divided by 10 to the power 6. 10 to the power 6 when it comes to here, 10 to the power minus 6 it become 10 to the power minus 6 meter cube. So it is equal to 2 into 10 to the power minus 3 meter cube is the answer. Like this you got the answer in this particular case, right. This is the way we can easily calculate dimension analysis problems. Now we will have another problem here. Convert 0.0426 inch in meter. This also they will only give 1 inch is equal to 2.54 centimeter, which means how you can write this. So 1 inch is equal to 1 inch by 2.54 centimeter is equal to 1 is equal to 2.54 centimeter divided by 1 inch. Correct? Now you substitute. So is equal to, in this particular case, 0.0426 inch is equal to
0.0426 into inch is in the numerator. Denominator inch where it is? Here. So into 2.54 centimeter divided by 1 inch. So we want it in meter. We want it in meter. We know that 1 meter is equal to 100 centimeter. Correct? So 1 centimeter is there here. Correct? So hence I will write into here divided by, I will consider it as 100 centimeter. ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಈಸಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸಿ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಇಂಚ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಂಚ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಿ, ಇಂಚ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೀಗ ಹಿಯರ್ 0.0426 ಇಂಟು 2.54 ಇಂಟು 1 divided by 100. This much you got. This answer will become 1.082. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಇಂಟು 10 to the power minus 3 meter, you got it as an answer. Right? You calculate everything, you will get the answer like this. So like this, remember, you will calculate the answer. Now 48 nanogram into kg. Second question. 48 nanogram into kg. See, ಏನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು? 1 ನ್ಯಾನೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ 10 to the power minus 9 ಗ್ರಾಮ್. 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ 10 to the power minus 3 kg. This is the conversion factor. Already we know in the last class. If you have not seen the last class, ನಂದೇನಾದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೂ ಬರೀಬೋದು. 10 to the power 3 gram is equal to 1 kg. 1 kg. Right? So now, here I will write it as 48 nanogram into, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ನ್ಯಾನೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ I will write it as 1 nanogram is equal to 10 to the power minus 9 gram into, ನನಗೆ ಗ್ರಾಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಬೇಕೀಗ. ರೈಟ್? ಸೊ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, 10 to the power 3 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ 1 kg. Now you see gram get cancelled, nanogram get cancelled. So kg unit I want, I have in a kg unit is equal to 48 into 10 to the power minus 9 into 1 divided by 10 to the power 3. Correct? So 3 become minus 3 here. So I will write as 48 into 10 to the power minus 12 kg. Minus 12 kg become. So, or it can also be written as 4.8 into 10 to the power minus 11 kg. Like this you can easily solve such questions. Very important. Dimensional analysis problems can be solved like this. So I hope you have understood how to solve dimension analysis question. Yes. In the next class, what we will do? We will discuss about law of chemical combinations. Chemical combinations. Addition to this, remember, we will discuss about Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. This is in the next class. So till then, thank you for watching. If you are visited my channel for the first time, please subscribe and support, because throughout, if you are in first PUC, throughout first PUC and second PUC, my support will be there for you and your support should be there for me. Thank you for watching. Have a nice day.